So for next we are going to see about its common ion effect. Okay, common ion effect. So we know that a weak electrolyte is dissociated to small extent in solution, and there is an equilibrium between undissociated electrolyte and the ions formed in solution. இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? If we அது கூட அந்த weak electrolyte கூட if you are adding strong electrolyte having ion common with the weak electrolyte, then the dissociation of weak electrolyte gets further suppressed or decreased. அதாவது என்னன்னா வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கும்போது அதுல வந்து டிசோசியேஷன் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கணும்னா அயான் வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் இதுக்கும் காமனா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இந்த டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்போ என்ன ஆகும்னா இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆயிடும். ஓகே, தட் இஸ் காமன் அயான் எஃபெக்ட். அதாவது என்னன்னா the suppression in the dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having a common ion is called as a common ion effect. Okay, um, அதாவது என்னன்னா a shift in equilibrium on adding a substance that provides more of ionic species already present in the dissociation equilibrium. Okay, so அதாவது என்னன்னா the suppression உங்களுக்கு definition புக்லயே இருக்கும் உங்களுக்கு, but still the suppression in the dissociation of weak electrolyte by adding strong electrolyte. Okay, by adding or by adding addition of, okay, by adding a strong electrolyte having a common ion, electrolyte having a common ion. Having common ion is called its common ion effect. Okay, for example, ionization of acetic acid and effect of addition of small amount of acetate ion எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ CH3 COOH. So this is a weak electrolyte. Okay, so this is weak electrolyte. So this one it is in equilibrium with CH3 COO minus then it's H plus. இப்படிதான் வந்து அது dissociate ஆகும். Okay, H plus actors. இப்போ இது கூட நம்ம இத சோடியம் அசிட்டேட் வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். சோடியம் அசிட்டேட் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? CH3COONA aqueous. So which is in equilibrium with again CH3COO minus plus Na plus. Okay, plus Na plus. இப்போ இங்க எது காமன் அயான்? ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே காமன் அயான் இல்லையா? So these two are, it's a common ரெண்டுத்துலயுமே வந்து காமனா இருக்கு. Okay, so this is common ion. So due to the presence of acetate ions, the equilibrium will be shifted to the left according to Le-Chatelet principle. அப்போ வந்து காமன் அயான் நீ ஆட் பண்ணும்போது அப்போ இந்த equilibrium என்ன ஆகும்? இந்த இங்க கான்சென்ட்ரேஷன் அது கூட வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த சைடு அதாவது ரைட் சைடு ப்ராடக்ட் சைடு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கூட ஆயிரும். ஸோ அப்போ வந்து எப்படி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும், யூக்லிபிரியம் வந்து எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்னா டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட். அப்போ பேக்வேர்டில் வந்து போகும், பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு போகும் அக்கார்டிங் டு Le-Chatelet principle. Okay, so the equilibrium will be shifted. The equilibrium will be shifted. Will be shifted to the left. Okay, to the left according to
Le Chatelier principle. Okay, according to Le Chatelier principle. Understood. So இப்போ வந்து இதே வந்து இப்போ நம்ம in order to evaluate the pH of the solution resulting இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா இப்போ resulting அப்ப 0.05 molarity of acetate ion 0.05 molarity of acetic acidல ஆட் பண்ணா அதோட dissociation constant வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இப்போ CH3COOH இப்போ CH3 COOH. Okay. So in aqueous which is in equilibrium with CH3 COO minus aqueous plus H plus aqueous. So இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இப்போ நம்மளோட இதோட ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கேன். தெரிஞ்சா என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அதாவது இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன். இப்போ இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா அசிட்டிக் ஆசிடோட வந்து 0.05 molarity. அப்போ இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் இதுல வந்து 0 தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ யூக்லிபிரியத்துல வந்து யூக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா 0.05 மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ அப்போ இங்க வந்து என்ன வரும்? இது வந்து எக்ஸ், இது வந்து எக்ஸ்ன்னு வரும். ஸோ இப்போ இங்க ஆல்ஃபா இஸ் தி அயனைசேஷன், சாரி இங்க எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஆல்ஃபா இல்லைன்னா எக்ஸ், இது ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபானே கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்க ஆல்ஃபான்னு தானே படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அயனைசேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து KA நம்ம வந்து எப்படி எழுதுவோம்? KA is equal to the concentration of CH3 COO minus then the concentration of H plus divided by the concentration of CH3 COOH. So இப்போ இதுதான் வந்து it is a KA value. Okay. So இப்போ வந்து நமக்கு வந்து dissociation constant நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? dissociation constantனா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதோட கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா H ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா so we can easily ஏன்னா இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சது அப்படின்னா H ஓட கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, so the concentration of H plus is equal to Ka into the concentration of CH3 COO minus divided by COOH. Concentration of CH3 COO minus. Okay, so here the concentration of this acetate ion after adding acetate ion it becomes, so இந்த இது வந்து என்னன்னா strong electrolyte ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற concentration. Okay, so அப்போ இதோட concentration வந்து அதாவது இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஆக்சுவலா இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் 0.5 மோல், இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் 0.5 மோல், இதோட நம்ம எக்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்றோம். ஓகேயா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வீக் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ KA வேல்யூ தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ தெரியும். ஸோ இப்போ எல்லா வேல்யூயும் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக வந்து H பிளஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். H பிளஸ் கண்டுபிடிச்சா பிஹெச்யும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இதே இதுக்கு நம்ம பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸோட வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் 0.5 இருக்கும். ஓகே, லெஸ் தென் 0.5 இருக்கும். அப்போ என்னன்னா லெஸ் தென் 0.5 அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ தான். ஓகே, இப்போ நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து கான்சென்ட்ரேஷனே வந்து என்னன்னா ஏன்னா இது வந்து இப்போ ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா அதுக்கோட டிசோசியேஷன் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இதோட கான்சென்ட்ரேஷனோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ இட் இஸ் அ நெக்லிஜிபிள் ஒன். ஸோ அப்போ வந்து அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா H plus concentration is equal to Ka into 0.05. ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம 0.05 கொடுத்துறோம். ஓகேயா? ஸோ அப்போ என்னன்னா இங்க வந்து என்ன ஆகும்? H plus ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் which is equal to Ka வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போ Ka வந்து இதோட ஆக்சுவலா வந்து இந்த H plus கான்சென்ட்ரேஷனோட
வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, அதோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 1.8 into 10 power minus 5 molarity. ஓகேயா, இதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H plus. இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ இதுக்கு pH எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? pH is equal to நெகட்டிவ் லாக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் 1.8 into 10 power minus 5. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க அப்படின்னா, இந்த லாக் ரூல் இருக்கு, நான் சொன்னேன் இல்லையா, மல்டிப்ளிகேஷன்னா யூ ஹாவ் டு ஆட், ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம்னா, லாக் 1.8 மைனஸ் லாக் 10 to the power minus 5. ஓகே, இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் இங்க மைனஸ் போட்டிருக்கேன்னா, இந்த மைனஸ்னால மைனஸ் போட்டிருக்கேன், அதர்வைஸ் இட்ஸ் பிளஸ் தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் மைனஸ், சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இட்ஸ் 1.8. இந்த பவர் எப்பயுமே வந்து லாகுக்கு முன்னாடி வந்துடும், பவரா இருந்துச்சு. ஏன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் லாக் ரூல். லாக் 10 to the power a அப்படின்னா which is equal to a into log 10. இதுதான் வந்து ரூல். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இப்போ என்ன, இங்கே மைனஸ் இருக்கு, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, ஸோ இட் இஸ் பிளஸ் ஆயிரும். பிளஸ் 5 லாக் பேஸ் 10, சாரி லாக் 10. லாக் 10 ஓட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் 1. ஓகே, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தான். அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்னன்னா இட்ஸ் லாக் 1.8 பிளஸ் 5. ஓகேயா, இட்ஸ் பிளஸ் 5. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம லாகோட வேல்யூ வந்து பார்க்கணும். ஸோ இதோட லாகோட வேல்யூ பார்த்துட்டு, அதாவது லாக் வேல்யூ எப்படி பார்க்கணும்னா, இப்போ ஒரு டிஜிட்ல தான் இருக்கு, அதாவது லெஃப்ட் சைடு ஒரு டிஜிட் இருக்கு. நான் லாகுக்குனே ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ இப்போ ரைட் சைடு வந்து, அதாவது சாரி லெஃப்ட் சைடு வந்து 1 டிஜிட் இருக்கிறதுனால நம்ம 0 பாயிண்ட்னு போட்டுட்டு, அந்த லாக் புக் இருக்குல்ல, அதுல வந்து நம்ம 18க்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும். 0.2553. ஓகே, ஆக்சுவலா இங்க மைனஸ் வரும்பா. லாக் ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர். பிஹெச்சோட வேல்யூ வந்து இதுதான். ஓகே, இதுக்கு என்ன வருதோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் பிஹெச் வேல்யூ. ஓகே, பிஹெச் வேல்யூ வந்து இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ லாகோட ரூல்ஸ் அண்ட் லாக் இதை வந்து நான் இந்த நம்ம சம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டீச் யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ காமன் அயான் எஃபெக்ட் அப்படின்னா இதுதான். அண்டர்ஸ்டுட்?